ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए, उस तो बाद खास मेहमान का पैनल साडे नाल मौजूद होगा। अज का मुद्दा मुख्य मंत्री वस राजपाल आ। पंजाब के मुख्य मंत्री और राजपाल च टकराਅ होर वधदा पिया, लगातार वधदा पिया ते इजलास तो मेरी सरकार तक दे विवाद ते सियासत भखदी पई है। इजलास का मुद्दा बजट इजलास वेले शुरू होया सीगा ते हुण अगले सैशन तक ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए। बजट इजलास मौके कुड़कतन का दिल्ली विच मुख्य मंत्री भगवंत मान हरा ने जिक्र किया सीगा जदों आर्डीनेंस के मामले विच एक वड्डी रैली की गई सी। मुख्य मंत्री के वार ते राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पलटवार भी किया। पलटवार इहो जिहा कीता जिहदे विच सवाल करते कि संविधान के मुताबिक ये नहीं चलते पे। 10 चिट्ठियों का मुख्य मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिता। राजपाल ने यह भी कहता प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब सरकार ने 19-20 नूं विशेष विधान सभा सैशन सद्दिया होया ते इस सैशन ते भी सवाल उठने शुरू हो गए। तो सवाल कौन चुक रहा तुहाडे सामने आ। राजपाल ने विधान सभा स्पीकर नूं चिट्ठी लिख पुछया, एजेंडा पुछ लिया कि एजेंडा है की है। इस तो पहले भी एजेंडे ते बहस हुई सी। राजपाल के सरहदी खेतरों के दौरिਆਂ ते भी पारा वधिया होया पंजाब दा ते सियासत पुछ रही है सवाल कि राजपाल नूं सरहदी दौरे क्यों करने पै रहे हैं। तो राजपाल कहते हैं कि पाकिस्तान के मामले में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए है। नशे के मामले से इहो ਜਿਹੇ बयान दिते जा रहे हैं तो उस बयानों तो बाद सवाल बहुत सारे है। तो मेहमान जिहड़े साडे नाल है तारुफ करा रहे तो उस तो बाद ये चर्चा तुहाडे सामने होएगी। गुरमीत सिंह पलाई सीनियर जर्नलिस्ट ने। गुरमीत सिंह पलाई का बड़ा लंबा तजर्बा तो इन्होंने पता कि संविधान की मर्यादा की होंगी है, भाषा की मर्यादा की होंगी है तो कौन उल्लंघन कर रहा है तो कौन तज्जियां उड़ा रहा है। इस सवाल इन्होंने तो होगा। गुरमीत सिंह पलाई तुहाडा बहुत स्वागत है सर। बिक्रम सिंह पासी आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, नाल वकील भी ने तो इन्हों की पार्टी कहती है कि असी तो संविधान के मुताबिक चलते पे हैं पर संविधान के मुताबिक राजपाल नहीं चलते पे। ये समझने की कोशिश करांगे कि क्यों कह रहे हैं। मिस्टर पासी तुहाडा बहुत स्वागत है। अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, नाल वकील भी ने। ये कहते हैं कि राजपाल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो संविधान कहता वो कर रहे हैं, मर्यादा सरकार तोड़ती पई है। समझने की कोशिश करेंगे सरीन साहब तो कि राजपाल के हक में क्यों खड़े है कि ये सवाल दिल्ली तो आते पे है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆ। बहुत सारे सवाल होंगे। मिस्टर सलीम तुहाडा बहुत स्वागत है। गुरमीत सिंह पलाई पहला सवाल तुहानूं करां। गुरमीत सिंह पलाई ये टकराਅ पंजाब के हित में तो है नहीं गा, ये साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, सारे कहते पे है। मेरा सवाल है टकराਅ रुकूगा किवें? गुरमीत सिंह पलाई देखो गल ये आ भी जे दोए धिरां ਜਿਹੜੀਆਂ टकराਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੇ ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ सूबे भी अगों वधदा जा रहा है। पलाई साहब मेरा सवाल है जो आम आदमी पार्टी कहती है भी इस तो पहले इन्होंने टकरिया कोई नहीं ओपोजिशन के जो सवाल कर सके, असीं सवाल करते कहते दबन वाले नहीं है। नहीं बिना शक सवाल करने चाहिए ने, इस गल दे विच कोई शंका नहीं, पर सवाल करन दी अपनी मर्यादा है। अपने बोल इहो जिहे होने चाहिए ने कि टकराअ वाला रस्ता अगों वधे ना, सगों संविधान की जिहड़ी अंदरली मतलब संविधान के अंदरले हिरदे की गल है उस नूं समझ के अगों गल तुरनी चाहिए है। दूजी गल ये है मर्यादा का मान कौन नहीं रखता पिया? पलाई साहब मेरा सवाल है मर्यादा का मान कौन नहीं रखता पिया? देखो बड़े बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आप देख रहे हैं और कह भी सकते हैं कि पिछले समय दे विच आपोजिशन दे नाल आम आदमी का टकराअ इन्ना ज़्यादा हो गया और एक इहो जी भाषा ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, 1-2 ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਪਲਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। केपी जी गल इदा है कि पलाही साहब ने जो गल कही है मैं उहदे नाल पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि मर्यादा का ध्यान मुख्यमंत्री साहब पूरा रखे। पर तुसी एक चीज देखो कि गवर्नर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है उन्होंने टोटली इग्नोर करते हुए एज एन एक्टिव पॉलिटिशियन वर्क कर रहे हैं, एक स्पैशल इंस्ट्रक्शंस नूं फॉलो कर रहे हैं। और मैनूं ये कहण च भी कोई गुरेज नहीं है कि गवर्नर साहब पंजाब के गवर्नर पंजाब के हितों की गल करने की बजाय पंजाब के जिहड़े विरोधी हित या पंजाब के खिलाफ जो गल्लां है उन्होंने उभार के पंजाब नूं बदनाम करने की, पंजाब के हकों के खिलाफ जिहड़ी धिरां आवाज़ उठानी है उन्हों की सपोर्ट करने की गल कर रहे हैं। अगर गवर्नर साहब ने कहा अज तक एक भी चिट्ठी सेंट्रल गवर्नमेंट नूं लिखी कि साडा RDF का पैसा दे दो, साडा NHM का पैसा दे दो, साडे जिहड़ा है GST की कलैक्शन क्यों जिहड़ी है डिले की जाती है, सानूं जिहड़ा साडा शेयर बनता है। क्या गवर्नर साहब नूं मैं एक चीज़ पूछना चाहना KP जी, पलाई साहब साडे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या कदे अज तक इदां होया कि पंजाब के गवर्नर होण, हरियाणा के गवर्नर दत्तात्रेय जी हैं, हरियाणा के गवर्नर साहब ने तो कदे नहीं कहा भी पंजाब यूनिवर्सिटी च हरियाणा नूं शेयर दे दो। पंजाब के गवर्नर साहब कह रहे हैं क्यों नहीं। एक मिनट पासी साहब एक मिनट ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, UT ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ UT ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ? UT ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ UT ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ? क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਹੱਲੇ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰ? ਜੋ ਨੀਤੀ KP ਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਚਲੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ UT ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 25/6/2018 DMK ਕਾਂਗਰਸ LU MLA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21/10 ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ VC ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ RDF ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? क्या पंजाब की सरकार को उन्होंने पुछना अधिकार नहीं है कि क्या स्थिति चल रही है, किथे की चल रहा है, केड़ा पैसा फंड ऑफ यूटिलाइजेशन ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, उदी जे सच्चे हैं। देखो मेरे तो पहला हुणी पासी साहब जनाने सी जी रूल्स है उन्होंने फॉलो नहीं किया जा रहा। दस दिन कि किस रूल च लिखा है कि जड़ा CM है वो गवर्नर नूं जवाब दे नहीं है। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ CM ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ CM ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ 3 ਕਰੋੜ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3.5 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 60-65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। CM 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 3 ਕਰੋੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੂੰ ਕਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ? ਜੇਕਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਪੈਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਏ, ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ, ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, NHM RDF, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। NHM RDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਦਾ ਟਕਰਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ RDF ਤੇ NHM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ UC ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸੇਤੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, FIR ਕਰਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਾਬ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗਏ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਊ ਕੌਣ ਸਰ? ਕੌਣ ਬਿਠਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਣ। ਜੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਆਪਦੇ ਆਪ ਘਟੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ? ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਲਾ ਖੇਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਕੈਨ he discharge by himself, no functions at all। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ's role is to assist chief minister in the functioning of state। ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ 25/6/2018 ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਕਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ? ਉੱਥੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਜਨੂ ਮਾਨ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ? क्या विक्रमजीत सिंह मजीठिया दी सर वो ओपोजिशन कह रही है ना, पासी साहब ओपोजिशन कह रही है, वो एक मिनट सर, वो ओपोजिशन की मैं डिबेट नहीं करता पाया। मेरा सवाल तो है गवर्नर साहब नाल ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰ। ਏਪੀ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਿਆਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਰਡਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਟ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਏ, ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ SCERT ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਰਚ ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, LOP ਸਾਹਿਬ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਖੌਟਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲੋ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਸੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ केपी जी एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हर सरकार अपॉइंट कर दिया। पहला सवाल मेरा थोड़े सवाल का पहला जवाब है कि क्या ये पहली बार होया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी पहली बार किसी कोर्ट दे विच गई है? दूसरा एक मिनट कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट केपी जी, लेट मी कंप्लीट। पहला सवाल मैंने सीधा जवाब ही देना चाहते, पता नहीं क्यों की दिक्कत है। नहीं उसे दा जवाब आ रहा सर। दूसरा मैंने एक चीज दसो, आप सरीन साहब भी कह रहे सी कि क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? क्या बजट सैशन तो बगैर, बजट पास होए तो बगैर तुसी पंजाब दे विच लोकां दी बेहतरी लई वेलफेयर स्कीमां लिया सकदे सी? क्या बजट पंजाब दे लई जरूरी नहीं सी? और गवर्नर साहब ने तां उसते भी अड़िक्का डाता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पिया। चलो पासी साहब मैं तुहाडी गल समझ गया पासी साहब मैं तुहाडी गल समझ गया, तुसीं जस्टिफाई करदे पे हो कि कोर्ट में जाना चाहिए सीगा, जे वो भी गए तो फिर किहड़ी गल आ गई? कोर्ट में तो जाना ही पैना ना। जो पंजाब के हितों का टकराया सर, ते पंजाबियों का पैसा भी उत्थे वरत्या जाऊगा, काहदी दिक्कत है? पासी साहब यही कहना चाह रहे हो? काहदी दिक्कत नहीं, कोई नजायज पैसा नहीं वरत्या जा रहा। सीएपी जी पंजाब की बेहतरी दे लई अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वो बेहतरी दिखी भी है लोकां नूं। अगर बजट पास होया तां ही 300 यूनिट लोकां नूं फ्री मिल रही है, तां ही मोहल्ला क्लिनिकां दे विच दवाइयां मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं। अगर बजट ही ना तुसीं सानूं पास करन दो, तुसीं अज तक देखिया कि कदे बजट सैशन ही कैंसल कर दिता होवे गवर्नर साहब ने? अज तो पहला किहड़ी स्टेट दे विच होया इह? चलो मैं वापस आया ना पास वापस आया ना। मैं ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਦਖਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। नहीं आवाज बंद होनी नहीं चाहिए जी। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मेरा ये कहना है कि पंजाब दे मुख मंत्री साहब बजाए इस दे कि इस मसले नूं हल कीता जावे। सरीन साहब मेरा सवाल ही नहीं सीगा सरीन, मैं सवाल दोहरा देना सर, सवाल दोहरा देना, कई बार नहीं पता लगता गा वेला ही हो जाए। सरीन साहब मेरा सवाल ये है कि वो मुख मंत्री का कहते मैं पंजाब के हितों लिए कर रहा एग्जाम्पल 50 दे रहे हैं। सरीन साहब सवाल आम आदमी पार्टी पुछदी भी पलाई साहब तो मैं सवाल पूछना है, पंजाब के हितों के लिए किहड़ा एक्ट किया गवर्नर साहब ने, कोई एक एग्जाम्पल दे दो सरीन साहब। मैं तुहानूं यही कहना पो यही तो पुछदे पे हैं कि फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन की हो रहा है, ये सरकार उन्हां नूं रिप्लाई तां करे। सरकार उन्हां नूं ये सगों रिप्लाई ये करे कि आ तुसीं जवाब मंगदे हो, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੂੰ ਤੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਤੜਕ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਹਿਤਾ। ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ ਸਰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਦੱਸੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਚ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਏਡਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ FIR? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ KP ਜੀ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲਾਤਾ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸ BJP ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗੇਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਫਰਕਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦਾ। ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BSF ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ,
ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਨੇ। ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਾਧਾ ਟਕਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਟਕਰਾ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਟਕਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਕੋਈ ਇਸ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਗਏ, ਕਦੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਰੱਗ ਪਕੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। यूपी मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ KPG ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3300 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਸਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ KP ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 17000 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ FIR ਹੋਈਆਂ, 11000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 2100 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ਿਸ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। KP ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ CM ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਸਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਸ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨਿਬੇੜੋ, ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੀਯੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ। ਚਲੋ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ BSF ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਰ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸਸ ਦੀ? ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਚ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 40 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਈਆਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਓਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੰਗ ਅੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਪੁੱਛ ਕੇ? ਹਰ ਕੰਮ ਸਰ, ਅੱਜ ਏਜੰਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਵੀ ਐਨਐਚਐਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਛਾਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਔਰ ਕਨਫਰੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਚੱਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।